right? So in this topic we are going to learn about steady flow energy equation, okay, which is a part of first unit. Right? Okay. Equation, okay. So what is mean by steady flow apna? The rate at which fluid flows through a machine or a piece of apparatus is constant. This type of flow is steady flow, okay. So here they taken as flow, we taken as properties, okay. So rate அப்படின்றது எதை determine பண்ணுனா which determines the time, okay, the rate which is determining the time, okay. So steady flow questions solve பண்றதுக்கான assumptions என்னன்னு பார்த்தோம்னா the mass flow through the system remains constant, ஓகேவா. ஸோ நம்ம என்ன மாஸ் சென்ட் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த சிஸ்டம் முழுக்கவே வந்து அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும், ஓகே. The fluid is uniform in composition, okay. So if you have two mixes of fluid அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் அந்த மிக்சிங் ஆஃப் டூ ஃப்ளூயிடோட மிக்சிங்கில் வந்து ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் இல்லை காம்போசிஷன் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. The fluid composition should be uniform, okay. So the only interaction between system and surroundings are work and heat, okay. So the only interaction between system and surroundings are work and heat. இதை தவிர வேற எந்த டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன்ஸையும் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை, ரைட்? ஓகே. The state of fluid at any point remain constant with time, okay. So in the point தான் வந்து definition of steady flow, right? Okay. In the analysis potential energy, kinetic energy and flow energies are considered, okay. So in analysis எந்த analysisல steady flow analysisல potential energy, kinetic energy and flow energies are considered, okay. So I think you know about what is the potential energy, and I hope you also know about kinetic energy. The only thing the different one is flow energy. இதுதான் இந்த வார்த்தையை தான் நீ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன், okay. So we will see later, right? So open, what is my open system அப்படின்னா, so it may be in it may be it may be like this, okay va. So இந்த மாதிரியான ஒரு டைமென்ஷன்ஸ்ல இருக்கலாம், right? So we have a clear definition about open system, okay. We have a clear definition about open system. What is the open system? Okay. So the open system means mass and energy transfer takes place, okay. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா க்ளோஸ் சிஸ்டம் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ்க்கு. ஸோ அந்த இடத்துல மாஸோட இன்வால்மெண்ட் எந்த இடத்துலையும் இருக்காது, ஓகே. ஸோ மாஸ் வந்து சிஸ்டம் விட்டு கிராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரியான நம்ம கண்டிஷன்ஸை எந்த இடத்துலையும் பார்த்துருக்க மாட்டோம். சார் நம்ம போன சம்ஸில் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க சார் அப்படின்னா, எஸ் வி ஃபைண்ட் அவுட் த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் விச் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் இன்சைட் த சிஸ்டம், ஓகேவா. அந்த டர்பைன் பவர் பிளான்ட் சம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாஸ் ஃப்ளோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க சார், அது ஓப்பன் சிஸ்டம் தானே அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ வி ஆர் கால்குலேட்டிங் த மாஸ் ஃப்ளோ விச் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் இன்சைட் த சிஸ்டம். தேர் இஸ் நோ மாஸ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் இன் அண்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங், ஓகேவா, ரைட்? ஓகே. ஸோ கன்சிடர் திஸ் as an inlet, okay. Consider this as an inlet with the notation 1. I'm taking this notation as 1, and consider this as an outlet, and this is taken as 2, okay va. So in the 100 point வந்து which is slightly above from the ground level, which is slightly above from the ground level, இதுதான் datum line, okay va. So இதுதான் நம்ம ground level. So 100 வந்து slightly above from the ground level, okay va. So இந்த height வந்து z1, இந்த இதோட height வந்து z1 எடுத்துக்கிறேன், and இந்த பைப்போட இந்த இன்லெட்டோட கிராஸ் செக்ஷன்ஸை a1 எடுத்துக்கிறேன், அண்ட் பை கால்குலேட்டிங் இதோட லென்த் இந்த பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதோட வால்யூம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் ஏரியா இன்டூ லென்த் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ப்ரெஷரை P1 எடுத்துக்கிறேன், ரைட்? ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் datum height as Z2, P2 and volume 2 at outlet and area 2, ஓகேவா. ஸோ அவுட்லெட் ஸ்டேஷனில் ஏரியா 2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? ஓகே. ஸோ இதோட நொட்டேஷன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? இஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட், இப்போ இங்கே உள்ள ஒரு வெலாசிட்டி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா we will consider this as C1 and velocity at outlet will be considered as C2, okay. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர், Pன்றது ப்ரெஷர் அண்ட் V அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம், Vன்றது
specific volume. What is my specific volume? Specific volume na enna? The term specific in vandave enna varum sollirukken? Per unit mass. Okay, so volume per unit mass. Okay va? நல்லா கவனிச்சிங்க. வெறும் வால்யூமா இருந்தா கேபிட்டல் V வந்து போடுவோம். ஓகே, when it is denoted as specific volume அப்பனா இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல சுழிச்சிட்டு இருப்பாங்க மேல. In pKnag it will be like this. இது வந்து notation of specific volume, right? So the flow energy நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, kinetic energy, potential energy and the flow energy. Flow energy can be calculated by using this formula. So what is my flow energy appadina? The energy which cause the fluid to flow. Okay, the energy which cause the fluid to flow. Okay, so the heat transfer நடக்குதுன்னு வெச்சுக்குவோம். Heat transfer நடக்குதுன்னு வெச்சுக்குவோம். When will heat transfer takes place? When the bodies are at two different temperature. ஆமாவா இல்லையா? எப்ப heat transfer நடக்க possibilities இருக்கு? ஏன்னா எப்போ heat transfer நடக்க possibilities இருக்கு? Okay, ஈக்குலிபிரியமா இல்லாம வேற வேற டெம்பரேச்சர்ல இருந்தா there may chance of getting heat transfer take place. Okay, there may chance to have heat transfer. Okay va? Okay, so the direction of heat transfer அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்? Higher to lower. Similarly the direction of heat transfer எப்படி higher temperature to lower temperature பேசுறோமோ, similarly the flow of fluid will always takes place from higher energy level to lower energy level. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல ஹையராக இருக்கோ ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தால் மலை மேலே இருந்தால் தண்ணி கீழே வரும். கீழே இருந்து மலை மேலே போகிறதுக்கு வந்து வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் வி கேனாட் ஏபிள் டு பம்ப். ஓகேவா? ஸோ மேலே நம்ம கொண்டு போக முடியாது, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தட் எனர்ஜி வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஃப்ளோ எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி வில் பி, அது என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்துல கேபிட்டல் யூ கொடுக்கல, ஸ்மால் யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் flow per kg of fluid. Okay, this one is called as specific internal energy. Specific internal energy. Okay, so energy required for 1 kg of fluid. So this one is specific flow energy, right? Okay. இப்போ ஓப்பன் சிஸ்டமில் நம்ம ஸ்டெடி ஃப்ளோ அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் ஐம் டேக்கிங் அ பாயிண்ட் இன் திஸ் ரீஜன், okay, if I'm taking a point in this region, okay, with respect to time the property should not change in this point. Okay, so correct? Am I right? Okay, so inga t seconds கழிச்சு நோட் பண்ணாலும் 5 seconds கழிச்சு நோட் பண்ணாலும் 10 seconds கழிச்சு நோட் பண்ணாலும் the same property should I have. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது ஸ்டெடி ஃப்ளோ சிஸ்டம். ஓகேவா? ரைட். So I'm a little derivation for steady flow energy equation. Okay va? So inletல என்னென்ன types of energy இருக்கு and outletல என்னென்ன types of energy இருக்குன்றத நம்ம find out பண்றோம். Okay va? So you already know energy neither be created nor be destroyed. It can change from one form of energy to another form of energy, right? So at inlet I'm considering, so initially the pressure, so initially the fluid has internal energy, kinetic energy, right? So what is a form of calculating kinetic energy? Half mv square. Okay va? So inga v ன்றது என்னமா? For calculating velocity. ஆனா நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் நோட்டேஷன் v க்கு? c ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம்? half mc square அப்படின்னு எழுதலாம், right? So okay, so mc is 1 square. Okay sir, m எங்க போச்சு அப்படின்னா, so since we are calculating per unit mass, okay va? So internal energy நம்ம எடுத்திருக்கோம் per kg க்கு எடுத்திருக்கோமா? So similarly we are calculating per
per unit mass of kinetic energy, right? Okay, so இதோட gravity potential energy நம்ம எப்படி calculate பண்ணுங்க? So potential energy can be calculated as m g and h. Okay va? So h என்றது என்னது? Height. Okay va? So இந்த height க்கு பதிலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா z ன்னு எடுத்துக்கிறோம். See here, the height is denoted as z. Okay, so replace h by z, mg z. Okay va? So replace h by z. Okay, similarly we are considering for per unit mass and here also per unit mass. So இங்க என்ன வரும்? z g மட்டும் தான் வரும். ஆமாவா இல்லையா? Do you all agree with me? Okay, and flow energy. Okay, so what are the energies available at inlet? Internal energy, kinetic energy, potential energy and flow energy. Okay, so and additional q, the amount of heat transfer takes place. Okay va? So அது எப்படி ஏன் சார் இன்லெட்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கக்கூடாதுன்னா simply take any other value x y z என்ன வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கங்க. the energy will be converted into some other energy y, right? ஸோ நமக்கு known energies அப்படின்றது பார்த்தோன்னா internal energy, kinetic energy, potential energy and flow energy and some other type of energies which may consider as x. Okay, similarly at outlet la vandu namakku enna kedaikuma internal energy, potential energy, kinetic energy, potential energy and flow energy and remaining other form of energy kedaika possibilities irukku. Okay va? இப்போ சார் இது எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கணுமா? ஒவ்வொரு சிஸ்டம்க்கும் இது எல்லாமே, ஒவ்வொரு ஓப்பன் சிஸ்டம்க்கும் இது எல்லா டைப் ஆஃப் எனர்ஜிஸுமே அவைலபிளா இருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஓகே, அப்படி இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட டைமென்ஷன் ஆஃப் அ சிஸ்டம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி, ஸோ இனிஷியலி இட் ஹேஸ் சம் டேட்டம் ஹைட் அண்ட் அவுட்லெட் ஆல்சோ ஹேஸ் சம் டேட்டம் ஹைட். ஓகேவா? ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Give me an example of an open system. In previous classes, I have said many examples for open system. Do you have any idea? Yeah, please tell me. Cup of? No. Our body. Turbine is a very good example. Okay, va? So our body, yeah, that's also an example of an open system. Okay, for our simplification, I'm taking as a turbine. Listen here. Turbine notation should be drawn like this. Okay va? So suppose if you are drawing like this, இப்படி draw பண்ணனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது turbine. Okay, what about this? Area expand ஆயிட்டே போச்சுன்னா that is called as turbine. When area decreasing, what is it called as? Okay, nozzle. Any other? For compressor, you should show your representation like this. For compressor and nozzle, your representation should be like this. Okay va? Okay, so right, ஓகேவா? ஸோ டர்பைன் இருக்குது அப்படின்னா டர்பைனோட இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட்டோட ஹைட் வந்து சேமாக இருக்குது ஃபார் மை ப்ராப்ளம்.
which means Z1 is equal to Z2. ஓகேவா? ரைட். ஸோ வெதர் இப்போ டர்பைன் கூட இன்லெட்டில் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் டர்பைனோட அவுட்லெட்டில் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்கும்? யூ ஷுட் டெல் மீ நவ். எனி ஐடியா? டர்பைனோட இன்லெட் என்னென்ன இருக்கும் அவுட்லெட்டில் என்னென்ன இருக்கும்? டர்பைனோட இன்லெட் என்ன ஃபஸ்ட்டு வரும்? வாட்டராக இருக்குமா, ஸ்டீமாக இருக்குமா? Water, what will be the input to the turbine? Water, steam, or steam plus vapor? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த 2 யூனிட் யாருமே படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பி அவேர். ஸோ அது ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் படிங்க, ரைட்? ஸோ ஹியர் the water inlet, sorry, steam inlet will have, the turbine inlet will have steam. Okay, so steam possesses some internal energy and kinetic energy, right? And so இதோட ஹைட் நம்ம சேம்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால yes, of course it has potential energy. ஓகேவா? இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்? Z2க்கு ஈக்குவல். ஸோ நம்ம ஈக்குவல் ஆகிறதுனால we can just simply cancel it out. ஓகேவா? and it has some flow energy. Okay, whether it has heat or not, heat இருக்குமா இருக்காதா for steam power plant? கண்ணா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாய்லர் கொஷின்ஸ் பார்த்தோமா, பவர் பிளான்ட் கொஷின் பார்த்தோமா, ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் பார்த்தோமா? பாய்லர்லேருந்து எங்கே போகுது? யாரும் ரிவிஷனே பண்ணுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை? Any idea about steam? Boiler to turbine. What is the purpose of boiler? Okay, right. So at the inlet condition it has some heat. ஆமாவா இல்லையா? கண்ணா புரிஞ்சுக்க முடியுதா புரியலையாமா? ஸோ இன்லெட் கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க, இன்லெட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறா. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹேஸ் சம் இன்டர்னல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ஃப்ளோ எனர்ஜி, அண்ட் இட் ஹேஸ் எக்ஸ்ன்றது என்னவா இருக்குன்னா ஹீட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அண்ட் சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் டர்பைன். ஹியர் த ஸ்டீம் ஹேஸ் சம் ஹீட், ரைட்? ஓகே. ஆமாம். ஸோ இப்போ என்னோட ஒன்ஸ் டர்பைனில் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு எனக்கு என்னென்ன அவுட்புட் கிடைக்குது? எஸ், ஐம் ஹேவிங் ஒர்க் டன். எனக்கு ஒர்க் டன் கிடைக்குதா டர்பைன்லேருந்து? ஓகேவா? அந்த ஸ்டீமோட அவுட்லெட்லேருந்து ஸ்டில் ஐ ஹாவ் இன்டர்னல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ளோ எனர்ஜி. ஆமாவா இல்லையா? கண்ணா, நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இடத்த வாட்டரில் பம்ப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட்டர் ஹேஸ் இனிஷியலி நீங்கள் வாட்டர் பம்ப் பண்ணுற நீங்கள் ஒரு டிவைஸ்க்குள்ளே அனுப்பி வெளியே எடுக்கும்போது இந்த வாட்டர் ஹேஸ் இனிஷியல் எனர்ஜிஸ். என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கும் இனிஷியலாக? இன்டர்னல் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி, ரைட்? அண்ட் ஃப்ளோ எனர்ஜி. அண்ட் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்றதுல மேபி ஹீட் இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கூட இருக்கலாம், ரைட்? ஈக்குவல் டு அதோட அவுட்லெட்டில் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ அது அவுட்லெட்டில் அதே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம், ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம், ரைட்? ஓகே, ஸோ எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம், ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ சிமிலர்லி அவுட்லெட்டில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ளோ எனர்ஜி, ரைட்? அண்ட் வி வில் கெட் சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகேவா? இப்போ ஸ்டீம், இப்போ நான் ஒரு டிவைஸ் எடுத்திருக்கேன். என்ன டிவைஸ் எடுத்திருக்கேன்னா ஐம் டேக்கிங் அ டர்பைன். டர்பைனில் வென் ஐ எம் இம்பேக்டிங் ஸ்டீம் இன் டர்பைன், ஸோ இனிஷியல் கண்டிஷனில் ஸ்டீமோட இனிஷியல் கண்டிஷனில் ஸ்டீம் ஹேஸ் சம் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ளோ எனர்ஜி அண்ட் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிஸில் ஐம் டேக்கிங் ஹீட். ஏன்னா இது சூடாக இருக்கும், ரைட்?
right? It will be in vapor state, right? Okay, so in outlet, right? So the same steam will possess the condition at 2, the steam will possess internal energy, kinetic energy, potential energy, and flow energy, and it will also has some work. Correcta? Right? So I'm grouping எதெல்லாம் group பண்றேன் அப்படின்னா, so internal energy and flow energy can be taken ரெண்டையும் group club பண்ணி I'm taking writing it down as enthalpy. H1 அப்படின்றது enthalpy. So H can be written as internal energy plus flow energy. Right? Okay. So H1 plus C1 square plus Z1 G plus Q equal to H2 CT square 2 plus Z2G plus W, right? So இங்க ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால Z1 equal to Z2 இருக்கிறதுனால if I am neglected அப்பனா immediate எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா H1 C1 square divided by 2 plus Q equal to H2 CT square divided by 2 plus W கிடைக்கும். Have you understand this derivation? Have you understand this derivation? Yes or no? Yes or no? Okay. So இது புரியல அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லலாம், என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? ஓகே, கரும்பு ஜூஸ் மிஷின் இருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா? ஆனால் கரும்பு ஜூஸ் மிஷின் பார்த்துருக்கேம்மா, ரோட்டோர கடையிலலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இனிஷியலாக சுகர் கேன் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ரைட்? ஆமாவா இல்லையா? இனிஷியலாக இட் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட், ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம மிஷின்குள்ளே விட்றோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இனிஷியலாக இருந்த மாஸ் வேறு, அதோட வெயிட் வேறு, ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு சுகர் கேன் ஜூஸ் கிடைக்குது அண்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, சுகர் கேனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அன் சுகர் கேன் மிஷின். ஓகே, ஸோ உன்னோட இன்லெட்டில் வர்றது வந்து சுகர் கேன். ஒன்ஸ் இது ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உனக்கு கிடைக்கிறது அதர் டைப் ஆஃப் வேற ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம் கிடைக்குது அண்ட் அது நீ உள்ள அனுப்பினதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வேல்யூஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சிம்பிள் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சுகர் கேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு பதிலாக நம்ம we are considering internal energy, kinetic energy, potential energy, flow energy and some other form of energy. ஓகேவா? மேபி ஹீட். ஓகேவா? ஸோ இன் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கிறோம், we are dealing with only heat and work. ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட இன்லெட்டில் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் அண்ட் அவுட்லெட்டில் வந்து ஒர்க் டனாக இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். Have you all understand now? Shall we move on with next slide? Okay. So our applications are in rotary machine and reciprocating machine. Are you all listening? Okay. So our applications are rotary machine and reciprocating machine. Okay. So rotary machines are centrifugal pumps, there is centrifugal fan, centrifugal pumps and compressor. Okay. And reciprocating machine is steam engines, right? Okay. So next we are going to see about continuity of mass equation. Okay. First of all, what is my continuity equation? What is my continuity equation? Any idea about continuity equation? So in steady flow, rate of mass of fluid at any section is same as at any other section. Okay, so mass flow வந்து எந்த செக்ஷன்ல இருந்தாலும் will be same. Okay, I will explain you.
Kana, what is the unit of mass? Kilogram. டேய் குத்துன்னு வச்சுக்கோ காலங்கத்தால. நான் உங்ககிட்ட என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? Hey, what is the unit of mass ன்னு கேட்டா, what is the unit of volume கேட்டா? ஏய் பேசுடா. What is the unit of mass ன்னு கொஸ்டின் கேட்டனா, what is the unit of volume ன்னு கொஸ்டின் கேட்டனா? Okay, sorry, நான் தான் தூக்கத்துல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So the unit of mass is kilogram. Okay, right? So what is the unit of volume? What is the unit of volume? Meter cube. What is the unit of specific volume? Meter cube per kilogram. Okay, so steady flow ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு செக்ஷன்ல suppose consider this is my section 1 and this is my section 2. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் உள்ளே வருதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் தான் வந்து வெளியே போகும். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட், ரைட்? ஓகே, ஸோ இது எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா பை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். ஸோ கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்றது என்ன சொல்லுதுன்னா ρ1 a1 v1 will be equal to ρ2 a2 and v2, and this is continuity equation for compressible fluid. Okay, continuity equation for compressible fluid. Okay, so suppose if we consider session like this, இந்த இடத்துல செஷன் 1 இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல செஷன் 2 இருக்கு. என்னோட கம்ப்ரஸபிள் ஃப்ளூயிட்லாம் என்ன சொல்லலாம், ஏர் அந்த மாதிரியான ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, சப்போஸ் if air is flowing through this session, okay, there may change of density. ஓகேவா, ரைட்? ஸோ since we are dealing with only water, ஸோ வாட்டரோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும்? இன்லெட்டில் போகிற மாதிரி இன்லெட் 1ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், 2ல ஒரு மாதிரி இருக்குமா? கண்ணா ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க. ஓகே, ஒரு பைப்போட இன்லெட்டில் வந்து வாட்டர் நம்ம ஃப்ளோ பண்ணுறோம். ஓகே, வாட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் அவுட்லெட் 2. ஓகேவா, ரெண்டுத்தோட டென்சிட்டி எடுத்து மெஷர் பண்ணனா whether the water density has been changed or not. Hello, anybody is in the line? இல்லை அட்டனன்ஸ் போட்டோன்னே ஓடிட்டீங்களா? ஏன் இன்னைக்கு எல்லாமே நான் சிங்காவே போயிட்டு இருக்கு? What about Sri Shakti? சந்தீப்? சேஞ்ச் ஆகாது, ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிடலாம்னா ரெண்டுத்தோட பக்கமும் ஒரே மாதிரியான டென்சிட்டி தான் இருக்கும். அப்போ a1 v1 will be equal to a2 v2. ஓகேவா, vன்றது வெலாசிட்டி, ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் இப்படி ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க, a1 கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் அட் வெலாசிட்டி v1 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செக்ஷனோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஃபைண்ட் அவுட் த வெலாசிட்டி அட் v2 அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, ஸோ உள்ளே போகிற ஃப்ளூயிட் வந்து வாட்டரா அல்லது ஏரான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். வாட்டர் ஆர் ஏர். ஏன் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து இன்கம்ப்ரசிபிள், டென்சிட்டி வந்து வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஏர் டென்சிட்டி வில் சேஞ்ச். Okay, so for our problem, if we considering water as flowing liquid அப்படின்னா, so we can simply write it down a1 v1 equal to a2 v2.
ஓகேவா? ஸோ A2 V2ன்றது என்னது? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கால்குலேட்டிங் திஸ் ஏரியா? பை பை 4 d ஸ்கொயர். ஸோ இதிலிருந்து we can able to find out the value of velocity at exist. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் A1 V1? What is the unit of A1 V1? A ஓட யூனிட் என்ன? ஏரியாவோட யூனிட் என்னமா? மீட்டர் ஸ்கொயர். V ஓட யூனிட் என்ன? வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் பர் அது ஆக்சிலரேஷனோட யூனிட். மீட்டர் பர் செகண்ட் தான், மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் வெலாசிட்டியோட யூனிட். அப்போ என்ன எழுதலாம்? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். ஓகேவா? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். இந்த மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டை எப்படி கிலோகிராம் பர் செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? மீட்டர் கியூப் செகண்ட் அர்த்தம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது. ஓகேவா? விச் வில் ரிமைன் சேம் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட். ஆமாவா இல்லையா? இங்கே அப்படி தான்டா போட்டிருக்கோம். கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? A1 V1 will be equal to A2 V2. ஆமாவா? ஸோ இங்கேயும் என்ன தான் வருது? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் தான் வருது. அண்ட் விச் வில் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் தான். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்தோட வேல்யூ ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ உள்ள எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் வருதோ அந்த அதே அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் தான் வெளியே போகுதுன்றதை சொல்கிறோம். இப்போ என் கொஷின் என்னன்னா, மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டை நீ எப்படி, அதாவது வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட்டை எப்படி மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவது? Good. 1 by specific volume is nothing but density. ஓகேவா? ரைட். ஸோ டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணனா, டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ண. ஸோ டென்சிட்டி என்ன? மாஸ் பை வால்யூமா? மாஸோட வேல்யூ என்ன? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். மீட்டர் கியூப் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு? மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கிடச்சிடும். ஓகேவா? Do you agree? தம்பி சொன்னது என்னன்னா 1 பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிடும் சார். அப்படின்னா 1 பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்னு என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்? கண்ணா, வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்? டக்குன்னு சொல்லணும். மீட்டர் கியூப் பர் கிலோகிராம். 1 பை மீட்டர் கியூப் பர் கிலோகிராம் அப்படின்னு போட்டோன்னா இந்த கிலோகிராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும்? மேலே வருமா? மேலே வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதலாம்? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்ன்றது எதோட யூனிட்? டென்சிட்டியோட யூனிட். சிம்பிள், அவ்வளோதான். ரைட். Similarly for mass flow rate, there is a different notation for mass and mass flow rate. So mass flow rateக்கு மேலே இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி வைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட் டிவைடட் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். ஓகே, வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட் டிவைடட் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட்னா என்ன யூனிட்? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். ஓகே, மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் டிவைடட் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி. போட்டோன்னா உனக்கு என்ன கிடச்சிரும்? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் இன்ட்டு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். மீட்டர் கியூப் கேன்சல் ஆயிரும். we can get கிலோகிராம் பர் செகண்ட். ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை, மாஸுக்கு நம்ம என்ன மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா வால்யூம் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னா வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட் டிவைடட் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். இவ்வளோ தான் விஷயம். ரைட். ஸோ வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட்ன்ற in terms of definition ஃபார்முலாவில் எழுதுகிற அப்படின்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் will be equal to A1 V1 divided by specific volume will be equal to A2 V2 by specific volume. ஏன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமுக்கு 1ம் இங்கே 2ன்னு போடலை?
இது சொன்னோன்னா இந்த செஷன் உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா புரியலன்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்? இதை நான் பல தடவை உங்கள்கிட்ட கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன். இல்லை தம்பி, பர் யூனிட் மாஸ்ன்றது டெஃபினேஷன் எனக்கு புரியுது. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, உங்களோட காமன் சென்ஸில் இது என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றதை கேட்குறேன். எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Any example? Specific volume is written as meter cube per kg. ஒரு kgக்கு எவ்வளோ மீட்டர் கியூப் அப்படி இருக்குன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் கவனிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இதையாவது கவனிங்க. கன்சிடரிங் வெசல் வித் கண்டெய்னிங் வாட்டர். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு 5 kg ஆஃப் வாட்டர் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு 1 kg ஆஃப் வாட்டரை தனியாக இன்னொரு வெசலுக்கு எடுத்துக்கணும். ரைட்? ஸோ இது எவ்வளோ மீட்டர் கியூப் ஆஃப் வால்யூமை ஆக்குபை பண்ணுதோ, இந்த 1 kg ஆக்குபை பண்ணுதோ, சிமிலர்லி ரிமைனிங் 4 kg வந்து இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணீங்கன்னா அதே அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணும். ஆமாவா இல்லையா? அடே சொல்லுங்கடா, ஆமாவா இல்லையா? ரைட்? அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு மாஸ்க்கு பர் கேஜி மாஸ்க்கு அதால் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூமை ஆக்குபை பண்ண முடியுது. ரைட்? இப்போ ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, கொஷினில் ப்ராப்ளமில் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, ஸோ எத்தனை கேஜி இருக்குன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா, சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 kg இருக்குன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா, ஸோ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இதோட யூனிட் வந்து என்னது? மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி. இதோட யூனிட் கேஜியில் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக இதில் ஒரு 5 kg ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இருக்குப்பா அப்படின்னா, கேஜி கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு அந்த லிக்விட் வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ரைட்? ஸோ இது வந்து அந்த லிக்விட் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூமாக ஆக்குபை பண்ணுன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்ன்றது வில் பி காமன் ஃபார் போத். ஓகே, ஸோ A1 V1 by specific volume will be equal to A2 V2 by specific volume. இந்த இடத்துல 1 2 போடக்கூடாது. Do you agree? ஸோ உனக்கு புரிஞ்சாலும் சரி புரியலனாலும் சரி போய் புக்கு எடுத்து ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ண, இந்த வீடியோ ஒரு பக்கம் ஃப்ளோ ஓட விட்டுக்கிட்டே அந்த புக்கையும் பார்த்தோன்னா, ஓகே இதை தான் இப்படி இருந்தாலும் இவ்வளோ சுற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்றதும் நமக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ கிளாஸை கவனிக்கலைன்னா ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளே வீடியோ, இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணிவிட்டு புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணோன்னா இட் வில் பி வெரி சிம்பிள் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ நான் சொல்ல வந்ததை இன்னைக்கு கிளாஸ் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை. ஓகே, ஸோ நிறைய நான் சிங்காக போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் தட் இஸ் நோ சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் ஃபார் மீ. இன்னைக்கு கிளாஸ் நடத்தின சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இல்லை. ரைட்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் த செஷன், இதே செஷனை மறுபடியும் நாளைக்கு கிளாஸ் நடத்தலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டெல் மீ இன் கமெண்ட்.